Students, how are you? I hope you are well by the grace of Almighty Creator, and I also hope you are now safe, maintaining the hygienic condition. And you know how you have already learned how we can escape from coronavirus. If we maintain 3 points, the points is if you stay at home, if you wash your hands frequently, and if you go out, try to use masks. And maintaining these 3 points, we can uh, easily escape from coronavirus. But in addition, you should remember that moreover, we should need the mercy of our Creator. Understand the blessing of our Creator. Okay, students, last class I taught about you. I taught about what things I think you can recall. The things is tenses, and tense is related to right form of verb. Our current item is right form of verbs, and I told you. And for remembering my previous class, I can say you that if you do right form of verb, you must know what type of verb is it. Is it a finite verb or non-finite verb? And if it is a finite verb, then you should learn what tenses the finite verb is. Understand? So, in that regard, I am trying to teach you about tenses. And for that regard, now the last class I taught you about the past form of verb. Understand? Past form of tenses. And I taught you the past form of tenses within 5 minutes. The condition is if one student, one person can learn properly the present form, past form is very easy, or past form will be very easy to him or to her. Understand? So, if you attend my last 2 classes, I think the meantime you have already learned about the basic formation of present form, present tense and past tense. Now I will discuss you about future tenses, but before this I will make you understand about present form and past form. That means revise class. After revision, I will make you to understand about future tenses, and it will not take more than 5 minutes. So it's not difficult. Try to understand.
students, this is our present indefinite tense. আমি ভাত খাই. And I taught you if it's a past indefinite, what will happen? আমি ভাত খাই এর সঙ্গে লামটা যোগ হয়ে যাবে. আমি ভাত খাইলাম. আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি ভাত খাইলাম, ললে লাম যোগ হয়ে যাবে. যোগ হলেই এটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে. খাইলাম আর তখন ইটটা হয়ে যাবে V2. I ate rice. I taught you in my last class and I think you can remember. Understand? And last class I also taught you আমি ভাত খাইতেছি এর সাথে লাম যোগ হয়ে যাবে. আমি ভাত খাইতেছিলাম. তাহলে আমি ভাত খাইতেছিলাম, তখন কন্টিনিউয়াস টেন্সে am এর জায়গা am এর past form was. I taught you in my last class. I was eating rice. This is the difference. আমি ভাত খাইয়াছি যোগ লাম. আমি ভাত খাইয়াছিলাম, এখানে have এর জায়গায় had হয়ে যাবে. I had eaten rice. আমি ভাত খাইতেছি সময় ধরে, তখনও have এর জায়গায় had হয়ে যাবে. খাইতেছিলাম, আমি ভাত খাইতেছিলাম সময় ধরে. যদি এখানে সাবজেক্টটা আই না থেকে সাবজেক্টটা উই হতো, তাহলে কি হতো? উই ইট রাইস ফার্স্ট ফর্মে, উই এট রাইস. এখানে উই আর ইটিং রাইস পাস্ট ফর্মে হয়ে যেত উই ওয়ার ইটিং রাইস. আমি ভাত খাইয়াছিলাম, আই হ্যাভ ইটেন রাইস, তখন হয়ে যেত উই হ্যাভ ইটেন রাইস. আর পাস্ট ফর্মে হয়ে যেত উই হ্যাড ইটেন রাইস, হ্যাড. আন্ডারস্ট্যান্ড? লাস্টে উই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস, পাস্ট ফর্মে হয়ে যেত উই হ্যাড বিন ইটিং রাইস. সো in my last class I taught you about all these things. So the students who fail to understand past form, I request you to attend or to listen to my previous class. That means write from a verb plus number 5, not 6. Today's class is 6. You must learn about, you must attend or listen to my previous class. That means write from a verb plus 6, 5. Understand? Today basically I will teach you about future tense. Future indicate the incident of future. ভবিষ্যতের কোনো ঘটনাকে প্রকাশ করবে. আর সেখানে বাংলায় রূপ হচ্ছে ব, বে, বা. এর যে কোনো একটা যোগ থাকতে হবে, ব অথবা বে অথবা বা. কি অনুসারে? সাবজেক্ট অনুসারে. যেমন যদি সাবজেক্ট হয় আই, আমি ভাত খাবো. যদি সাবজেক্ট হয় ইউ, তুমি ভাত খাবে. যদি সাবজেক্ট হয় দে, তাহলেও তাহারা ভাত খাবে. আমি ভাত খাবো, তুমি ভাত খাবে, সে ভাত খাবে. আন্ডারস্ট্যান্ড? সো আর যদি সাবজেক্ট ইউ হয় তখন আসবে বা. তুমি ভাত খাবা বা খাইবা. তাহলে বা কখন আসলো? সেকেন্ড পার্সনে. ইউ, তুমি ভাত খাবা অথবা খাইবা. আর আমি হলে খাবো, আর থার্ড পার্সনে আসছে বে, তুমি সে ভাত খাবে. এভাবে হচ্ছে ব, বে, বাটাকে ইন্ডিকেট করা হয়. আন্ডারস্ট্যান্ড? সো if you learn present form properly, then
through the idea of comparison, I think you will be able to learn future tense very fast. Suppose, আমি ভাত খাই যোগ ব, আমি ভাত খাইব. Understand? The question is আমি ভাত খাইব is equal to খাবো. The same thing. We are Bengali. So, Bengali language stays in our heart. So, we may transfer this easily. Khaibo is equal to khabo. Then, you should remember that ব বে বা থাকলে ফিউচারে যেমন বাংলাতে ব বে বা তেমনই ইংলিশে শ্যাল এবং উইল, শ্যাল এবং উইল থাকতেই হবে. শ্যাল এবং উইল না থাকলে সেটা ফিউচার টেন্স হতে পারে না. সো অ্যাজ ইটস আ ফিউচার টেন্স, আমি ভাত খাইব, দেন you should add shall here. Understand? The answer is I shall eat rice. It's a future indefinite tense. So try to remember our present indefinite is I eat rice, and past indefinite I ate rice, and future indefinite I shall eat rice. So it's the difference. Through comparison you should remember these three tenses. At first present I eat rice, then future I shall eat rice. It's easy to remember. I eat rice. Here shall puts after I and before finite verb. So the answer is I shall eat rice. It's a future indefinite tense. And past V2 I ate rice. Understand? I ate rice. It's a future indefinite tense. A past indefinite tense. The same way, understand, ববে বা খাইতেছিব. এস যেহেতু আমরা বাঙালি, সেহেতু আমরা বুঝতেই পারি খাইতেছিব এটা কোনো ভাষা না. So you should convert is up to te. You should remember we should classify it up to te. আমি ভাত খাইতে থাকিব, ববে বাটা ট্রান্সফার হয়ে গেল. আমি ভাত খাইতে থাকিব. Understand students? আমি ভাত খাইতে থাকিব. আমি ভাত খাইতে থাকিব. This is আমি ভাত খাইতে থাকিব. This is past continuous. Sorry, future continuous. Then the English will be I shall. You should remember here one point. I shall am eating rice is not a suitable thing. Where am comes from where? Am comes from be verb. Be is equal to am is are. Understand? So shall এর পরে আমটা তার মূল বেস ফর্মে ফেরত যাবে. তখন আমটা উঠে যে হয়ে যাবে I shall be. সরি, am থেকে যাবে এখানে. বাড়তি আসলো I shall be eating rice.
Understand? I shall be. How be comes? From am, compare. Here you should compare it. I am eating rice is a present continuous tense. And past continuous tense, I was eating rice. It's a past continuous. I am eating rice, I was eating rice. But if the tense is future, then the condition is shall comes here. I shall, এবার আমটা বাদ পড়ে যাচ্ছে, am এবং was দুটোই বাদ পড়ে যে হয়ে যাবে I shall be, because am is are comes from be. Am is are is also a be verb. So we can say that I shall be eating rice. Understand? In the same way, if the tense is present perfect, you should add ba. And if you add ba, the same thing, আমি ভাত খাইয়াছি ব, এটা কোনো ভাষা হয় না। সুতরাং আমরা বাঙালি হয়ে এটুকুকে নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবো যে খাইয়াছিব মানেই হলো খাইয়া থাকিব। আমি ভাত খাইয়া থাকিব, it's a future perfect. Then the tense is no problem here. Problem is I shall have eaten rice. And past tense, I had eaten rice. Try to understand. I had eaten rice. I have eaten rice, present perfect tense. I had eaten rice, past perfect tense. And future, I shall have eaten rice. তাহলে have এর আগে একটা shall থাকছে। এখানে একটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে, সাবজেক্ট যদি এখানে সব সময়ের জন্যই shall have অথবা উইল হ্যাভ বসবে, কখনো হ্যাজ বসবে না। যেমন আমি তোমাদের যে নিয়মে শেখাচ্ছি সেই নিয়মে যদি এটা সাবজেক্ট হি থাকে তখন একটু প্রবলেমে পড়তে হয়। যেমন he has eaten rice. So if you transfer it future perfect from my theory, you should put here has, shall. হির পরে শ্যাল বসে না, হির পরে কি বসে? উইল বসে, তাহলে আমরা উইলই বসাবো। The problem is here, he will has. উইলের পরে এখানে নিয়ম অনুসারে হ্যাজ আছে, এইটুকু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ফিউচার পারফেক্টে কখনো উইল হ্যাজ নেই, শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ, এর যে কোনো একটা। তাই এর সঙ্গে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে উইল হ্যাভ হয়ে যাবে, এটা হ্যাজটা আর থাকবে না, দুটোই পরিবর্তন হয়ে যাবে, কারণ হ্যাজ কামস ফ্রম হ্যাভ, has comes from have. And you should remember that where from has comes from has. How? Have plus is equal to has. We should remember in this way, because suppose I have a pen, আই পরে হ্যাভ বসে, এবার যদি সেটা হি হতো তাহলে কি হতো? হি হ্যাজ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই হ্যাজটাকে আমরা এভাবেই মনে রাখতে পারি যে হি হ্যাজ এ পেন, কারণটাকে যদি আমি নেগেটিভ করি, নেগেটিভ বলে তখন কি হয়ে যায়? হি হ্যাজ এ পেন, এটাকে যদি নেগেটিভ করি তখন কিন্তু আমরা বলবো হি ডাজন্ট।
হি ডাজন্ট হ্যাভ এ ট্রেন। তাহলে এখানে যেই ডাজ নট বসলো তখন সেই হ্যাজটা আবার হ্যাভ হয়ে গেল। এই সেন্সে আমরা বলতে পারি যে হ্যাজ হচ্ছে হ্যাভ প্লাস এস মিলে একটা মিংলিং কন্ডিশনে হ্যাজের উৎপত্তি। সুতরাং হ্যাজ আসতেছে হ্যাভ থেকে। সো এখানে সেই কারণে যখনই আমি উইল বসাচ্ছি, উইল বসানোর সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজ আর হ্যাজ থাকছে না, সে তার মূল ফর্মে বা যেখান থেকে তার উৎপত্তি সেই হ্যাভে ফেরত যাচ্ছে। হি উইল হ্যাভ ইটেন রাইস। ওকে, ইন দ্য সেম ওয়ে আমি ভাত খাইতেছি সময় ধরে। আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস, এটাকেও আমরা একভাবে বলতে পারবো খাইতেছি যোগ ব। আন্ডারস্ট্যান্ড? খাইতেছি যোগ ব। তাহলে এটাকেও নিশ্চয়ই কোনো ভাষা হচ্ছে না। সো উই ক্যান ইউজ আমি ভাত খাইতে থাকিব সময় ধরে। দিস কেস আমি ভাত খাইতে থাকিব সময় ধরে। তখন আসবে আই হ্যাভ বিন, এখানেও সেম কেস, আই শ্যাল হ্যাভ বিন ইটিং রাইস। I shall have been eating rice. So, if you want to remember the same case, I have been eating rice, I had been eating rice, I shall have been eating rice. যদি এখানে I এর জায়গায় he হতো, he will have been, not has been. He will have been eating rice. This is the precondition or ABC knowledge of tenses. Now, understanding the situation, you should write the right form of finite verb. If you remember these 12 tenses, then you will be able to use the right form of verb, right form of finite verb, if you are able to understand the situation. Part situation, you should know some idea. When we use present indefinite tense, I taught you indefinite tense is used to describe the general situation, habit, etc. to show. Understand? And when we use continuous is used to describe about the just moment activity. Recent, that means continuous activity. এই মুহূর্তে কি করা হচ্ছে সেটাকে যদি কখনো বোঝাতে চাই তখনই আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করব। আর পারফেক্ট কখন? যখন আমার কাজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকশন রয়ে যাচ্ছে তখনই সে পাস্ট পারফেক্ট। যেমন আমি যদি এই মুহূর্তে খাওয়া কাজটা সম্পন্ন করি কিন্তু ভাত এখনো হজম হয় নাই, আমার মধ্যে আছে, সেটা কাজ হজম ক্রিয়া চলছে, তাহলে খাওয়া কাজটা শেষ হয়েছে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি বিদ্যমান, তাই এটা পারফেক্ট টেন্স। কিন্তু যখন আমার খাওয়াটা শেষ হয়ে যাবে, আমার যখন ফাংশন শেষ হয়ে যাবে, আমি আবার ভাত খাবো, তখন আমাকে বলতে হবে যে আমি আগে ভাত খেয়েছিলাম। তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট কখন হচ্ছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দুটোই কাজ শেষ, পারফেক্টেও কাজ শেষ, ইনডিফিনিটেও কাজ শেষ। কিন্তু পারফেক্টে যতক্ষণ অ্যাকশন থাকছে ততক্ষণ সে পারফেক্ট, যখন অ্যাকশন শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই হয়ে যাচ্ছে তখন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস চলমান কাজটা যদি সময় ধরে চলে, জাস্ট অল্প সময়ের জন্য, যেমন আমি এই মুহূর্তে তোমাদেরকে টেন্স শিখাচ্ছি, এই মুহূর্তে, সো ইটস আ কন্টিনিউয়াস টেন্স। এবার যদি আমি বলি আমি আধা ঘন্টা ধরে তোমাদেরকে টেন্স শিখাচ্ছি, টাইম হ্যাজ ইনক্রিজড, সো ইন দিস কেস ইটস আ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স।
জাস্ট এই মুহূর্তের বর্ণনাটাকে বলা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, কিন্তু সময় ধরে যে কাজটা চলমান সেই কাজটাকে বলতে হবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এভাবে আমাদেরকে সিচুয়েশনটাকে মনে রাখতে হবে। পাস্ট ইনডিফিনিটিভ সেম বলা হয়ে গেল, পাস্ট কন্টিনিউয়াস পূর্বে কোনো একটা কাজ কোনো একটা সময় চলছিল সেই মুহূর্তের জন্য, কোনো একটা মুহূর্তে। যেমন আমি বলতে পারি আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে টেন্স শিখাচ্ছিলাম, সময় উল্লেখ করি নাই। তোমাদের গত ক্লাসে আমি তোমাদের টেন্স শিখাইতেছিলাম। এবার যদি বলি গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে আধা ঘন্টা ধরিয়া টেন্স শিখাইতেছিলাম, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। দেন ইটস আ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, আমি আধা ঘন্টা ধরিয়া তোমাদেরকে টেন্স শিখাইতেছিলাম। এবার কোনো একটা কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেটা আর একটা কাজের সাথে সম্পর্কিত, কোনো একটা কাজের আগে অথবা পরে, এরকম বোঝালে তখন সেটা পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। যেমন আমি তো গত ক্লাসে তোমাদেরকে টেন্স শেখানোর আগে বাজারে গিয়েছিলাম। এই যে তোমাদেরকে টেন্স শেখানোর আগে বাজারে গিয়েছিলাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে কি হলো, বা আমি বাজারে গিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে টেন্স শিখিয়েছিলাম। এই ক্ষেত্রে দুটো টেন্স, আমি তোমাদেরকে বাজারে যাওয়ার, আমি তোমাদেরকে টেন্স শিখিয়েছিলাম বাজারে যাওয়ার আগে। তাহলে এই দুটো কাজের মধ্যে কোন কাজটা আগে? আমি বাজারে গিয়েছিলাম, তোমাদেরকে টেন্স শিখিয়েছিলাম। এই দুটোর মধ্যে আমি বাজারে গিয়েছিলাম কাজটা আগে, যে কাজটা আগে হবে সেটাই হবে পারফেক্ট টেন্স, আর যে কাজটা পরে হবে সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। যেমন যদি এটাকে আমরা ইংলিশ বলি, আই হ্যাড টট টেন্স before I had gone, I went to market. So the English is I had taught tense. এই কাজটা আগে হয়ে গেছে, আমি বাজারে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে টেন্স শেখানোর কাজটা শেষ করেছি। এই যে আগে শেষ করেছি তাই এটা পারফেক্ট টেন্স। I had taught tense before I went to market. বাজারে যাওয়ার আগে। এইভাবে আমাদেরকে সিচুয়েশনগুলোকে প্র্যাকটিস করার সময় আমি আরও ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যখন আমরা প্র্যাকটিস করব। আন্ডারস্ট্যান্ড স্টুডেন্ট? ফিউচার তাই কীভাবে, ফিউচারে যখন আমরা ফিউচার বলবো, ভবিষ্যতে কোনো কাজ বোঝাবে, আমি ভাত খাবো, ফিউচার ইনডিফিনিট। একই কথা আমি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করতে থাকবো, খাইতে থাকবো, চলমান বোঝাবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস। আবার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট ওইটাই যে আমি কোনো করিয়া থাকিব, আমি কাজটি করিয়া থাকিব, এরকম যখন বোঝাবে কাজটা করা হয়ে থাকবে, আমি কাজটা করিয়া থাকিব। পারফেক্ট টেন্সে আমি কাজটা করব আর করিয়া থাকিব, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো যে করিয়া থাকিবের মধ্যে নিশ্চয়তা বেশি, আর আমি কাজ করব, সিম্পল কথা, আমি কাজটা করব। আর আমি কাজটা করিয়া থাকবো মানে আমার এখানে কাজটা করার নিশ্চয়তা বেশি। যখন নিশ্চয়তা বেশি বোঝাবে তখন এটা perfect continuous, তখন এটা future perfect continuous the same way. Okay student, next class I will teach you about voice, because it's also related with finite verb. I am teaching you about what verb? Finite verb. And if you learn the verb formation of tenses, I think you will also be able to learn about voice change, voice formation of verb. Okay student, thank you.